Hi, now we are going to see the video regarding the character Girisam in Kanyasilkam. As I told you in the previous video on Kanyasilkam, Girisam, he was a lead character in the play Kanyasilkam. Girisam is a clever person. He is very clever and he has an excellent communicative skill. He has an excellent communicative skill. He can convince any person. He has that type of skill. With those skills, he can convince people for some time. For some time, he can convince, especially in matters related to money matters. He always shows himself like an young man of virtues. He was a man of virtue, young man of virtue. He yearns for brief pleasures. He was man of pleasures, and also he desires for easy money. He wants to gain money in an easy way. He wants to take money from others, and he wants to spend that money on dancing girls, and he wants to spend that money for pleasures. Okay, so he is always unwilling to work. He is a lazy man. He always doesn't like to work. He is fickle minded to do any job. He doesn't like to do any job. He has always fickle mindedness. That's why he doesn't do any job, and he always looks for money from others. He borrows money from others, including from the boarding house widow, and spends on the dancers. So he goes to the boarding house widow. He takes some money from her, and he spends that money on the dancers. So he doesn't go for he doesn't work. He is a lazy man. He is a lazy man, but he has a good communicative skill, and with that skill he can convince any man, any woman. He can take money from any person. So like that, he goes to the boarding woman, and he takes money from her, and he spends that money on dancing girls. When no one is left in the town to borrow money, he decided to leave the town. So an occasion comes to Girisam to leave that town. And what is that occasion? From everyone he takes the money, and nobody is there to give money to Girisam. So at this juncture, he wants to leave the town, and he wants to go away from that town to some other place. While he is contemplating as to where to go, Venkatesham comes there by failing exams. Venkatesham, he is a boy. He is an young boy of 15, 16, 17 years of age. So he comes to Girisam as he fails in all the examinations. Who? Venkatesham fails all the examinations. So he comes there by failing all the examinations, and he happens to meet Girisam. So he decides to go to Venkatesham's village for some time. As Venkatesham fails in all the examinations, this Girisam, he wants to go to Venkatesham's house because he wants to give some coaching to Venkatesham's. Being an English educated man, he wants to reform the society from its evil practices. So in those days, some evil practices were there. I have given you all the evil practices related to the society in those days in the previous video. So social evil practices like sati, child marriages, selling girls in marriage, and encouraging widow remarriage. So he wanted to reform the society. He wanted to change the society, and he wanted to give a show off that he is an educated man, and he wants to gain some fame and name by encouraging all the people for especially women in widow remarriages, and he wants to gain some popularity like that. Being an English educated man, he wants to reform the society. So like that, he wants to reform the society. His life is full of debts. So whenever if we see the character Girisam always takes money from others.
He has so many debts. He is full of debts. He used to live in the house of Putukulamma, a widow. So Putukulamma is a widow, and in her house he used to live. In her house, even he takes money from Putukulamma also. He goes to Venkatesam's village to train him in English education. So Venkatesam, as he fails all the examinations, he wants to go to the Venkatesam's village and he wants to give some training to Venkatesam there. He goes to Venkatesam's village to train him in English education. So if we see the character of Girisam అనే అతను ఎలా ఉన్నాడు అంటే ఎక్కడ చూసినా కానీ అప్పులు పెట్టేస్తున్నాడు, ఎవరి దగ్గర చూసినా డబ్బులు తీసేసుకుంటాడు. ఇంకా అందరూ ఇచ్చేసేసి ఎవరి దగ్గర ఇక డబ్బులు దొరకవు అనుకున్న సమయంలో వెంకటేశం అనే అతన్ని కలవడం జరుగుతుంది. వెంకటేశం సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఫెయిల్ అవుతాడు. ఫెయిల్ అయ్యి ఆ టైంలో అతను వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ గిరీశంని కలుస్తాడనమాట. సో వెంకటేశంకి కోచింగ్ ఇవ్వడం కోసమని, ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్లో కోచింగ్ ఇవ్వడం కోసమని ఈ గిరీశం ఏం చేస్తాడంటే వెంకటేశంతో పాటు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళి వెంకటేశంకి ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం కోసమని వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. హీ గోస్ టు వెంకటేశంస్ విలేజ్ టు ట్రైన్ హిమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్. త్రూ హీ స్పీచెస్ we can understood the nature of the character Girisam. So he gives so many speeches on child marriages, widow remarriage, selling of girls in marriage. So on all these issues, on all these themes, he used to give so many speeches, and in those speeches we can understand the character of Girisam. He comments on the traditional practices which have strong roots in the society. ఆ రోజుల్లో ట్రెడిషన్ మన సొసైటీ యొక్క పద్ధతులు అనేవి సొసైటీలో ఎంత బలంగా నాటుకొని పోయి ఉన్నాయో అవి మనము ఈ ప్లేన్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుందన్నమాట. సో ఆ ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీసెస్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ప్రజల మీద కూడా ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. హీ వాంట్స్ టు విజిట్ మదర్వాణీస్ హౌస్ ఆల్సో. సో మదర్వాణి ఈజ్ అ సాని. Madhurvani is a prostitute. So he wants to go to the house of Madhurvani also. He doesn't take anything seriously except earning money and pleasure. So he doesn't take anything seriously except money and pleasure. He wants to enjoy all the pleasures by taking money in the form of debt from each and everyone in the society. And he wants to spend that money on the dancing girls. So he wants to spend money on luxuries. He wants to spend money on pleasures. So he doesn't take anything seriously. So he goes for dancing girls. He spends money on them. For those, he wouldn't hesitate to deceive anyone. ఆ డాన్సింగ్ గర్ల్స్ మీద ఈ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కోసమని అతను ఎలాంటి పని చేయడం కోసమైనా హెసిటేట్ చేయడు. హీ వాజ్ ఎ లయర్. ఇంకా మనం ఏం చూస్తున్నాము అంటే గిరీశం అనే అతను ఒక పెద్ద లయర్, ఒక పెద్ద అబద్ధికుడుగా ఉంటున్నాడు. హీ వుడ్ టెల్ సంథింగ్ అండ్ థింక్ సంథింగ్ ఎల్స్. చెప్పేది ఒకటి, చేసేది ఒకటి. చెప్పేది ఒకటి చెప్తాడు, చేసేది ఇంకొకటి చేస్తాడనమాట. అట్లా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇతను డిసీవ్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎస్పెషల్లీ వెన్ హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ మనీ ఫ్రమ్ others. He claimed to be an educationist and mere speaking to himself itself would be an education. ఇంకా ఇతను ఏమనుకుంటున్నాడు అంటే తన్ని తను ఏమని ఎలా చూపించుకుంటున్నాడు అంటే ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్ లాగా చూపించుకుంటున్నాడు. He wants to show himself as an educationist and mere speaking to himself itself would be an education. అలా చూపించుకోవటమే ఒక ఎడ్యుకేషన్ అని అనుకుంటున్నాడు. అలా ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా చూపించుకుంటున్నాడు. అలా చూపించుకోవటమే ఎడ్యుకేషన్ అనుకుంటున్నాడు అతను. వాట్ హీ టాట్ వెంకటేశం వాజ్ ఓన్లీ హౌ టు స్మోక్ సిగార్స్. వెంకటేశంకి ఏమని అంటాడంటే నేను నీతో పాటు వస్తాను. వెంకటేశంని కలవడం జరుగుతుంది. వెంకటేశం అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళడం కోసమని స్టార్ట్ అవుతాడు. అప్పుడు ఈ గిరీశంని వెంకటేశం కలుస్తాడు. అప్పుడు వెంకటేశంని అడుగుతాడనమాట. గిరీశం ఏమని అడుగుతాడంటే పాస్ అయ్యావా అంటాడు. లేదు, అన్నీ ఫెయిల్ అని అంటాడు. సరే పద, నేను కూడా నీతో పాటు ఊరికి వస్తాను,
అక్కడ వచ్చి నేను నీకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్లో నేను కోచింగ్ ఇస్తాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాడికి నేర్పించేది అక్కడ 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 నేర్పించడం కోసమని చేస్తాడు. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ వెంకటేశంకి ఈ గిరీశం వెంకటేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా పాడు చేసేస్తాడు అనమాట. ఎట్లా అంటే ఓన్లీ స్మోక్ చేయడం నేర్పిస్తాడు బాగా. వీడేమో యంగ్ మ్యాన్ గిరీశం ఆల్సో యంగ్ మ్యాన్, హీస్ ఆల్సో యంగ్ మ్యాన్. సో వీడు వెంకటేశానికి ఏమని నేర్పిస్తాడు అంటే హౌ టు స్మోక్, సిగరెట్స్ని ఎలా కాల్చాలనేది నేర్పిస్తాడనమాట. హీ డిసీవ్డ్ ద బోర్డింగ్ హౌస్ ఉమెన్ విత్ హిస్ కన్నింగ్ టాక్ అండ్ హిస్ అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్. తనకి తాను చాలా మంచివాడిగా చూపించుకొని, ఎవరికి ఈ బోర్డింగ్ ఉమెన్కి మంచివాడిగా చూపించుకొని ఆవిడ్ని అతని యొక్క అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్ ద్వారా ఆవిడ్ని మోసం చేసేసి ఆవిడ దగ్గర నుండి డబ్బులు తీసుకోవటం, ఆ డబ్బులు మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వకుండా ఎగరగొట్టడం, అలా ఆవిడ్ని మోసం చేయడం జరుగుతుంది. హీ మెన్షన్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్. వేరే వేరే మనుషుల్ని, వేరే వేరే వ్యక్తుల్ని వేరే వేరే పర్పసెస్కి అతను వాడుకోవటం, ఇష్టం వచ్చినట్లుగా తన జీవితాన్ని తను అలా ప్లెజర్స్కి బానిసైపోతాడనమాట. హీ వాజ్ లైక్ ఎ ఫికిల్ మైండెడ్, ఆపర్చునిస్టిక్ అండ్ ఎ వ్యాగబాండ్. హీఈస్ అ వ్యాగబాండ్. పిచ్చగా తిరుగుతాడు. హీఈస్ అ వ్యాగబాండ్ and he spends his all time on pleasures. And he spends all the money on dancing girls. He went to Venkatesam's house to escape from his creditors and pass some time with free board and lodging. ఈ వెంకటేశం వాళ్ళ యొక్క ఊరు వెళ్ళిపోయి ఎందుకు వెళ్ళిపోతాడు అంటే ఇక్కడ క్రెడిటర్స్ అంటే అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుండి తప్పించుకోవడం కోసమని ఇతను అక్కడికి వెంకటేశం యొక్క ఊరు వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాళ్ళ ఊర్లో ఉండేసేసి టైం పాస్ చేస్తాడు. ఎలా? ఫ్రీ, వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేయడం, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండడం, అట్లా ఫ్రీ బోర్డ్ అండ్ ఫ్రీ లాడ్జింగ్. దేర్ హీ పోజ్డ్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ టీచర్. అక్కడ ఎలా పోజిస్తాడంటే ఒక మంచి టీచర్గా పోజిస్తాడనమాట. హీ ఆల్వేస్ బోస్ హిమ్సెల్ఫ్ దట్ హీ హ్యాస్ కమాండ్ ఆన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ఎలా ఇతను పోజిచ్చుకుంటాడు అంటే హీ హ్యాస్ కమాండ్ ఆన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ఫిజిక్స్ ఏంటి, కెమిస్ట్రీ ఏంటి, ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఏంటి, ప్రతి సబ్జెక్ట్లో అతను వెల్ వర్స్డ్ అని చెప్పుకుంటాడనమాట. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో అతను చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది అతనికి అన్నట్లుగా అతను బోస్ట్ అంటే తనకి తాను ఎక్కువ చేసి మాట్లాడుకుంటాడనమాట. హీ ఆల్వేస్ బోస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. తన్ని తాను గొప్ప చేసుకొని మాట్లాడుకుంటాడు. ఏమని గొప్ప చేసుకొని మాట్లాడుకుంటాడంటే దట్ హీ హ్యాస్ కమాండ్ ఆన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్. ప్రతి సబ్జెక్ట్లో కూడా అతనికి కమాండ్ ఉంది అని చెప్పేసి అతను తనకి తాను ఎక్కువ చేసి మాట్లాడుకుంటాడు. హీ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ డమ్ వెన్ ఎ సర్వెంట్ ఆఫ్ రామపంతులు ఆస్క్డ్ హిమ్ టు క్లియర్ ఆఫ్ హిస్ డౌట్స్. సో ఎవరు వచ్చినా కానీ, అతనే కాదు, రామపంతులు వాళ్ళ యొక్క సర్వెంట్ వచ్చి డబ్బులు అడిగినప్పుడు అతను ఒక డమ్గా మాటలు రాని వాళ్ళలాగా పోజ్ ఇచ్చాడు. అతని దగ్గర కాదు, ఎవరు డబ్బులు అడిగినా కానీ, ఎవరు వచ్చి మా డబ్బులు ఇవ్వండి అని అడిగినా కానీ ఇతను ఇవ్వలేక ఫెయిల్ అయిపోయి అట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళ క్రిటిసిజంకి ఇతను గురవుతాడనమాట. గిరీశం ఈజ్ ఎ ఉమనైజర్. హీ గోస్ టు మధురవాణిస్ హౌస్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు ఎంజాయ్ మధురవాణి దేర్. హీ మెయింటైన్డ్ కాంటాక్ట్స్ విత్ మెనీ ఉమెన్. హీఈస్ అ ఉమనైజర్, స్త్రీలోలుడు అంటారు. అతను ఈ గిరీశం అనే అతను ఒక స్త్రీలోలుడు అనమాట. అతను అందరూ ఉమన్ని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాడు. చాలా మందితోటి చాలా కాంటాక్ట్స్ ఇతను మెయింటైన్ చేస్తాడనమాట. ఈవెన్ టుడే ఆల్సో దెర్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ గిరీశం ఇన్ అవర్ సొసైటీ. సో హీ రోట్ లవ్ లెటర్ టు ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ వెంకు పంతులు అండ్ దే వర్ గోయింగ్ టు గివ్ హిమ్ ఎ గుడ్ ట్రాషింగ్. He maintained contacts with even Madravani also. So he wrote a love letter to the daughter-in-law of Venkupanthulu గారి యొక్క కోడలికి కూడా ఇతను లవ్ లెటర్ రాయడం జరిగింది. అలానే వాళ్ళు ఇతన్ని బాగా ఒక చాలా పనిష్మెంట్, కార్పొరల్ పనిష్మెంట్ విత్ రిపీటెడ్ బ్లోస్ అంటే బాగా గుద్దుల ద్వారా ఇతన్ని కొట్టడానికి కూడా వాళ్ళు ట్రై చేస్తారనమాట వెంకుపంతులు వాళ్ళు. ఎందుకు
అంటే వెంకు పంతులు వాళ్ళ కోడలికి ఈయన లవ్ లెటర్ రాయడం జరిగింది. హీ మెయింటైన్ కాంటాక్ట్స్ విత్ మధురవాణితోటి కూడా ఇతను కాంటాక్ట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాడనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గిరీశం, ద మెయిన్ క్యారెక్టర్, the lead character in the drama Kanyasilkam. Thank you very much.